ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੈਂਪਲ ਐਸੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 3 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਐਸੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾर्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ 'ਚ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो क्वेश्चन की है अपना, of all public transportation options, a metro is the most convenient way to get around a large city. Write down an essay to support the statement. So पहला काम अपना की सी, सब तो पहला इंट्रोडक्शन जो आप लिखनी है, पहली चीज जी हैगी अपने ऐसे दी स्टार्टिंग होगी इंट्रोडक्शन। आ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन लिखने लिए आप इस क्वेश्चन चो कीवर्ड चूज करने होंगे। काफी सारे कीवर्ड दिखाई दे सकते ਆਪਾਂ ਨੂੰ, पर आप ਉਹ वाला कीवर्ड चूज करना है जो बेसिकली सारा आइडिया जिससे अराउंड घूम सकता है। जिवें हुण ट्रांसपोर्टेशन कीवर्ड है, मैट्रो है कीवर्ड, एक सिटी भी यूज कर सकते हैं आप एज ए कीवर्ड। पर आप की देखिए कि ये ट्रांसपोर्टेशन के अंडर मैट्रोस आती है, ट्रांसपोर्टेशन नाल ज़्यादा लिंक कर रहे हैं, तो आप कीवर्ड इत्थों की चूज कर लिया ट्रांसपोर्टेशन। तो ओदा ही कोई बैकग्राउंड सेंटेंस बनाना जरूरी नहीं कि वो इस ऐसे ना कोई लिंक्ड होवे, तुसीं कोई भी सिंपल बैकग्राउंड सेंटेंस बना सकते हो। इसका मतलब जिन्ने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले ऐसे आएंगे तुसीं उस आही वाली इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन लिख सकते हो। सो ट्राई करो अपने हर ऐसे लिए, जिवें एजुकेशन, स्कूल, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, क्राइम, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एक एक ऐसे दी लाइन पहला ही बना के रख लो, क्योंकि यही वाले ऐसे मोस्टली आते हैं। तो इन्हों की पहली लाइन खुद ही फिक्स कर लो कि ये कीवर्ड अगर मैं दिखा तो मैं ये लाइन लिखनी है। ट्रैवल हो गया, टूरिज्म हो गया, इन्हों की एक बार अपने नोट्स बना के रख लो। जे हुण ट्रांसपोर्टेशन की बेसिकली पिछे बैकग्राउंड सेंटेंस बनाना किवें दा बनाया ऐसे दे विच मैं, nowadays there are various transportation means worldwide that are being used on daily basis. So simple sentence सीगा, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਤਾ। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਵਿਦ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸਿਨੋਨਿਮਸ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੀਵਰਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਆ ਐਂਡ 'ਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵਰਡ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। Next, of all the public transportation, transportation options की जगह ते आप transport types लिखता। अगे convenient way की जगह ते आप easiest method लिखता। synonym करने लिए आप ये changes कर रहे हैं। to get around a large city की जगह ते आप to move around लिखता, मतलब to get around की जगह ते आप to move around लिखता। synonym हो गया, अपने आप चेंज हो गया वर्ड। जरूरी नहीं आप हाई फाई वर्ड्स यूज करें, आप सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं कर सकते हैं, बट वर्ड्स रिपीट नहीं करने। लार्ज की जगह ते लार्ज सिटी सी, आप लार्ज की जगह ते साइजेबल लिखता कि साइजेबल सिटी। इदा अपना ये सेंटेंस बन गया। पहला इनू ही रीवर्ड करके लिखता अपन। देन नेक्स्ट जो आप लास्ट बनाना आउटलाइन करना होता है। आउटलाइनिंग कर डिपेंड करती है ऐसे टाइप ते कि टाइप का ऐसे आए उहदे अकॉर्डिंग आउटलाइनिंग करोगे। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला है तो उहदे अकॉर्डिंग करोगे। जो भी कोई ऐसे आए ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ 1 ਬਾय 1। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਾਂ ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਆਲ ਦ ਵਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਦ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ more efficient method of transportation। या तो ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਆਈਡੀਆ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਟਰੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੈਟਰੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੋ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ,
ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਟੇਕਿੰਗ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੈਟਰੋ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਦਿਸ ਐਸੇ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ how metro stations are more efficient than other sources of transportation। ये ऐसा लिख दो। जो नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। सो पहला ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ A ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ बॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣਾ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰੇਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੂਵਡ ਟੂ ਹੈਵ more speed than the other transportation means। ਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰੇਲਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਟਰੋਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਦੇ ਆਰ ਫਾਸਟਰ, ਕਿਉਂ ਫਾਸਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਡਿਲੇ। ਸਿੰਪਲ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਤਾ, ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਸ ਵਾਲਾ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਵਾਲਾ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਾਸਟਰ ਨੇ। ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਲੇਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਲੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਈਡੀਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੇ ਕੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਪੰਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਕੈਡਿਊਲਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। All metro stations are provided with screens of their timetable including arrival time of the upcoming train। ठीक है, जो आने वाली ट्रेन है ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ therefore ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀਆਂ। therefore it is therefore ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, hence ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ therefore ਜਾਂ hence ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। therefore ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੱਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਸ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਮੈਟਰੋ ਨੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2। ਬॉडी ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਪੀਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਸਬਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੇਫਟੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਆਈਡੀਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਰੇ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਵਰੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਰੇਜ ਹੈਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੈਂਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ देयरफॉर ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਆਰਗੂਡ ਦੈਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸੇਫਟੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਰਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ टाइपिंग मिस्टेक है थे, इट इज कर लियो अपने अभी। इट इज द मोस्ट सुटेबल वे टू कम्यूट अराउंड इलास्टिसिटी। कम्यूट आप मूव की जगह ते एक होर सिनोनिम यूज किया, सिनोनिम जिन्ने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ यूज करोगे उन्ना ही थोड़ा ऐसे अच्छा बनेगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ आई चीज ਨੂੰ एक्सप्लेन करके ਇਹਨੂੰ कंक्लूड करता। लास्ट आप समराइज करना है, कंक्लूजन लिखना है, मैं सी लिख रही हूँ और ये कंक्लूजन लिखना है, समराइज पहला लिखना होता है। अगर ओपिनियन टाइप ऐसे आया तो आप लिखांगे आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट या इन माई परस्पेक्टिव। अगर नहीं हैगा
ਓਪੀਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੀਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਜੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵਰਡ ਕਰਤਾ ਕਿ देयर इज नॉट एनी एफिशिएंट ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦ ਮੈਟਰੋ ਟੂ ਮੂਵ ਥਰੂ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੀਵਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕॉज ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡਡ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਰ ਸਪੀਡੀ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਫੀਲ ਸੇਫਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ। ਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ। ਦੈਨ ਐਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, it can be predicted that governments will improve and extend the service network in large cities since most of the people depend on them to move from one place to another. So ਐਂਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 3 ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਐਸੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।